دنیا کے منصفوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو۔ حریت پسند کمانڈر کی شہادت کے بعد فورسز نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ، شہید کشمیریوں کی تعداد 18، کئی علاقوں میں کرفیو، انٹرنیٹ کی سہولت معطل، امتحانات ملتوی۔ بھارتی وزیر داخلہ نے صورتحال پر اجلاس بلایا، وزیر خارجہ سشما سوراج کی بھی شرکت، حق کی آواز دبانے کے لیے مزید فوجی بھیج دیے گئے۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے قتل عام کی شدید مذمت۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایسے مظالم حق خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار نہیں کرا سکتے۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کہتے ہیں یہ پانی یا بجلی نہیں، آزادی کا معاملہ ہے۔ بھارت کے مظالم پر وزیر اعظم کی خاموشی، بلاول بھٹو خاموش نہ رہے، حکومت پر تنقیدی تیروں کی بارش کر دی، بولے نواز شریف اور نریندر مودی کی دوستی نے کشمیر کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پرویز رشید میدان میں کودے، کہتے ہیں بھٹو کا شملہ معاہدہ اقوام متحدہ کی قرارداد دفن کرنے کی کوشش نہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انہوں نے گالی کا استعمال شروع کیا اور اب ان کی گالی گولی میں تبدیل ہو چکی۔ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم پر خون کے چھینٹے، 5 افراد کی ہلاکت کے بعد دوسرے روز بھی حالات کشیدہ، اضافی نفری طلب، FIR میں وزیر بجلی فیصل راٹھور بھی نامزد۔ وزیر اعظم نے عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پرویز رشید کہتے ہیں قتل و غارت کا کھیل چودھری عبد المجید کی نگرانی میں کھیلا جا رہا ہے، کارکنوں کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ کون سی بجلی دی ہے، کون سا پانی دیا ہے، کون سا روزگار دیا ہے؟ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے خون کا حساب دینا ہے، قصاص ہوگا۔ 14 لاشیں گرائی ہیں، 14 قصاص ہو گئے۔ وزیر اعظم کے واپس آتے ہی سیاسی محاذ جنگ سے دھوئیں اٹھنے لگے۔ طاہر القادری اور شیخ رشید نے تازہ کھچڑی پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ لال حویلی میں ملاقات، حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ عوامی تحریک کے سربراہ کہتے ہیں ظالموں کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، بستر سمیٹنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ کو بھی لاوارث ملا، اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کرنا، نہ جات پات نہ مذہب، صرف انسان انسان کو بنا۔ میں ہوں عبدالستار ایدھی، میں ہوں پاکستان۔ لاوارثوں، یتیموں، غریبوں اور بے سہاروں کا عید ہی چلا گیا، غم دوسرے روز بھی تازہ۔ فخر پاکستان اور پیکر خدمت و محبت کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے پوری قوم کے ہاتھ اٹھ گئے۔ رسم سوئم میں سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات کی شرکت، شہر شہر قرآن خوانی، گرجا گھروں میں بھی دعائیہ تقریبات۔ بیٹے فیصل ایدھی کہتے ہیں پاکستانیوں نے چاہت کا حق ادا کر دیا، کوشش ہوگی مشن انہی کے انداز میں چلایا جائے۔ مت سمجھو ہم نے بلا دیا، مت سمجھو ہم نے بلا دیا، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، سمجھو مٹی میں سلا دیا۔ قوم اپنے ایدھی کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ایئر وائس مارشل سلمان احسن بخاری کی قبر پر حاضری، پاک فضائیہ کے دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی مرحوم کی آخری آرامگاہ پر گئے، فاتح خوانی۔ اپنے صوبے میں ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے اراضی دینے کا اعلان۔ تہمینہ دورانی کہتی ہیں عبدالستار ایدھی کے بھیک مشن کو جاری رکھا جائے گا، گوگل کا بھی خراج تحسین۔
कराची में बारिश के हल्के ट्रेलर ने ही इंतजामिया की पूरी फिल्म चला दी। बादल अभी बरसे ही थे कि के इलेक्ट्रिक की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। शहर के कई इलाकों में बिजली गायब। ब्रेकडाउन के बाद पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी भी मुअत्तल। शहरी अभी इस अजाब को सह ही रहे थे कि 72 इंच की पाइपलाइन फटने से मुश्किलात में मजीद इजाफा। दोनों इदारे मलबा एक दूसरे पर डालते रहे। पेशावर वाले होशियार, खबरदार। पीडीएमए ने आइंदा हफ्ते से शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। डिप्टी कमिश्नर्स को सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। गरज चमक के साथ तूफानी हवाएं भी चलने का इम्कान। मुजफ्फरगढ़ की खौफनाक स्टोरी। लड़की से मिलने के चक्कर में आशिक जान से हाथ धो बैठा। नौजवान को छुपाने के लिए संदूक में बंद किया। घर वालों ने ताला लगाकर चाबी जेब में डाल ली। 22 साला मुश्ताक दम घुटने से हलाक। 2 मुलजिम गिरफ्तार। 4 दिन की छुट्टियां, फिर वही काम। बहुत सैर सपाटे कर लिए, ईद भी खत्म हो गई। रात को अच्छे बच्चों की तरह वक्त पर सो जाएं, सुबह काम पर जाना है। कई ऐसे भी हैं जिनका अभी तक जी नहीं भरा। मरिका हाउस अभी तक सयाहों से फुल। गिलियात और दीगर तफरीही मकामात पर भी। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ सना नकवी और मैं हूँ जुनेद अली। मैं हूँ आपके साथ नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने दरिंदगी की इंतहा करते हुए 18 कश्मीरी शहीद कर दिए। 200 से ज्यादा जख्मी कर दिए। हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर में हंगामे फूट पड़े। रुकावटों के बावजूद बुरहान वानी के जनाजे में लाखों अफराद शरीक हुए। जी हां, हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर में हंगामे फूट पड़े हैं और भारतीय फौज की जानिब से मजालिम का सिलसिला जारी है। रुकावटों के बावजूद बुरहान वानी के जनाजे में लाखों कश्मीरियों की शिरकत। मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कई हुर्रियत रहनुमा घरों में इस वक्त कैद हैं। भारत की जालिम फौज एक बार फिर निहत्ते कश्मीरियों पर टूट पड़ी। हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत के दूसरे रोज भी मकबूजा वादी में हालात कशीदा हैं। वादी भर में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि भारतीय फौज ने जगह जगह नाकाबंदी करते हुए सड़कों पर गश्त बढ़ा दिया है। काबिज इंतजामिया की इस कार्रवाई के बावजूद आज़ादी के मतवाले सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तानी परचम लहराते हुए आज़ादी के हक में नारे लगाए। भारतीय फौज और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पहले आंसू गैस की शेलिंग की और गोलियों की बारिश कर दी, जिससे मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवान शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। काबिज इंतजामिया ने हालात कंट्रोल में करने के लिए हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक और अली गिलानी को घर में नजरबंद, जबकि यासीन मलिक को जेल में कैद कर दिया है। दूसरी तरफ हुर्रियत रहनुमाओं ने 2 रोजा हड़ताल की कॉल दे दी है। ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीका का तर्ज अमल हुकूमत इख्तियार कर रही है और निहत्ते कश्मीरियों पर बिल्कुल गोलियों के दहाने खोल दिए गए हैं। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह ने एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत ने तहरीक दबाने के लिए बहुत नुस्खे आजमाए, मगर सब नाकाम रहे। उधर भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ, जिसके बाद मजीद फौजी दस्ते मकबूजा वादी में उतार दिए गए हैं। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में 2 रोज से इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल है, जबकि तालीमी इदारों में इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत ऐसे मजालिम से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं करवा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा नफीस ज़करिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बुरहान वानी और दूसरे कश्मीरियों को शहीद करना काबिले मजम्मत है। ऐसी कार्रवाइयां कश्मीरी आवाम के हुकूक सल्ब करने के बराबर हैं। कश्मीरी क़यादत को हिरासत में लेने पर शदीद तशवीश है। भारत कश्मीरियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में किए गए वादे पर अमल करे। तर्जुमान ने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत ही मुमकिन है। अहम खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की कश्मीर से मुतल्लिक पॉलिसी को
شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. کہتے ہیں نواز مودی دوستی نے کشمیر کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. جی ہاں, اس وقت بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. نواز مودی دوستی نے کشمیر کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, یہ کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا, جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کشمیر دشمن رویہ ترک کر کے کشمیر میں قتل عام پر سخت رد عمل دیں. کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف وزیر اعظم نواز شریف کی خاموشی پر بلاول بھٹو چپ نہ رہ سکے. انہوں نے حکومت پر تنقیدی تیروں کی بارش کر دی. حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری بولے کہ اپنی اور مودی کی دوستی کی خاطر نواز شریف کشمیر میں جاری ظلم و تشدد پر خاموش ہیں. نواز مودی دوستی نے کشمیر کاز اور اس کے نتائج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. معصوموں کے قتل عام اور بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف دفتر خارجہ کا مذمتی بیان ناکافی ہے. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے کشمیر میں قتل عام روکنے کے لیے سخت رد عمل دینے کا مطالبہ کر دیا. بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. جبکہ آزاد کشمیر میں پی پی کے امیدوار فیصل راٹھور پر قتل کے مقدمے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ انتخابات سے پہلے امیدواروں کو ڈرانے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتی ہے. ہم نون لیگ کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے واقف ہیں, اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وکیل راؤ, ایکسپریس نیوز, کراچی. بلاول بھٹو کے بیان کے بعد وزیر اطلاعات پرویز رشید چیئرمین پیپلز پارٹی پر برس پڑے. کشمیر پالیسی بلاول بھٹو کی تنقید پر پرویز رشید کا جوابی وار 3 سوال پوچھ لیے. ذوالفقار علی بھٹو کا شملہ معاہدہ کیا؟ اقوام متحدہ کی قرارداد کو دفن کرنے کی کوشش نہیں. شہید بے نظیر بھٹو نے راجیو گاندھی کا اسلام آباد میں استقبال کیوں کیا؟ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کیا کہنا تھا وہ بھی جان لیجئے. بلاول بھٹو صاحب کو یہ باتیں کرنے سے پہلے 3 باتوں کا جواب دینا چاہیے. ان کے نانا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ معاہدہ کیا تھا اور شملہ معاہدہ میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو دفن کر دینے کی کوشش کی گئی تھی. ان کی والدہ محترمہ شہید نے, جو میری بہن کی طرح تھیں, انہوں نے راجیو گاندھی صاحب کا اسلام آباد میں کوہ دامن پہ استقبال کیا تھا. ان کے والد محترم 5 سال اس ملک کے حکمران رہے ہیں. ان 5 سالوں میں انہوں نے کون سا ایسا موقف اختیار کیا جو نواز شریف صاحب کے موقف کے برعکس تھا؟ لہذا بلاول بھٹو صاحب زبان کھولنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ جب وہ دوسروں پر بے بنیاد الزام تراشی کریں گے تو ان کی 3 نسلوں کے حقائق سامنے آئیں گے اور پھر انہیں ان کا جواب دینا بھی لازم ہوگا. اور کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے. اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر سخت اظہار تشویش کیا ہے. وزیر اعظم کا برہان وانی کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر سخت اظہار تشویش. شہریوں کے خلاف طاقت کا غیر قانونی استعمال افسوسناک ہے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کشمیریوں پر طاقت کا استعمال انہیں حق خود ارادیت سے نہیں ہٹا سکتا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آزاد کشمیر کے علاقے حویلی میں سیاسی کارکنوں میں تصادم اور فائرنگ سے 5 افراد کی ہلاکت کے بعد سے حالات بدستور کشیدہ ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. وزیر اطلاعات پرویز رشید کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کو پکڑنا چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اسلام آباد سے رضیہ خان سے. آزاد کشمیر میں انتخابی مہم خونی ہو گئی. 5 افراد کی ہلاکت کے بعد آزاد کشمیر کے ضلع حویلی میں کشیدگی برقرار ہے.
इंतजामिया ने हालात मामूल पर लाने के लिए मुजफ्फराबाद और बाग से इजाफी नफरी मंगवा ली है और पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। FIR में वजीर बिजली फैसल राठौर को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने इस वाक़े के खिलाफ रियासत भर में यौम एहतजाज मनाया और मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए डेडलाइन भी दे दी है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर ताहिर महमूद का कहना है एक मुकदमा में 12 और दूसरे में 44 अफराद को मुल्जिम नामजद किया गया है। फैसल मुमताज राठौर समेत तमाम मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी मामले का नोटिस लेते हुए अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कहते हैं जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। इधर इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज चौधरी अजीज़ की इयादत की और मीडिया से गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने गाली का इस्तेमाल शुरू किया और अब उनकी गाली गोली में तब्दील हो चुकी है। पानामा लीक्स के बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आमने सामने ला खड़ा किया है। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सानिहा मॉडल टाउन और पनामा लीक्स के मामले पर 31 जुलाई को तमाम सियासी जमातों की कौमी मुशावरती कौंसिल बुलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मॉडल टाउन में 14 लाशें गिरी, 14 ही का सांस लेंगे। बातिल हुक्मरानों का सूरज गरूब हो चुका। पंजाब पुलिस में दहशतगर्दों को भर्ती करके ट्रेनिंग के लिए भारत भेजा गया। शेख रशीद ने भी गो नवाज गो के बाद छोड़ो पाकिस्तान छोड़ो का नारा लगा दिया। तफसीलात रावलपिंडी से वकास अहमद से। पाकिस्तान की सालमियत खतरे में। पहले मेरे नारा दिया था गो नवाज गो, अब मेरा ये नारा चोरो पाकिस्तान की जान छोड़ो। पनामा लीक्स और सानिया मॉडल टाउन पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी और शेख रशीद ने हाथ मिला लिया। डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली पहुंचे और मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने खिताब में तोपों का रुख नून लीग की जानिब ही रखा। इनके कुछ बड़े ऊंचे दर्जे के लोग मेरे पास आए थे, मेरे घुटनों को छू के शेख साहब मैंने आपको ये बात भी नहीं बताई, आज बता रहा हूँ, माफ़ी मांगने के लिए कि आप करीम हैं, सखी हैं, बख्श दें। जिन 14 को शहीद किया है, अज़रुए शरीयत, अज़रुए कुरान, अज़रुए सुन्नत मुस्तफ़ा, इनकी माफ़ी का मेरे पास हक ही नहीं है। मैं अगर इनकी माफ़ी का फैसला करता हूँ तो इसका मतलब है मैं बेगैरत और गद्दार बन जाऊंगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत, वजूद और जमहूरियत को मौजूदा हुक्मरान जमात से खतरा है। बड़ी बड़ी दहशतगर्द जमातों के लोगों को, दहशतगर्दों को, तकड़े दहशतगर्द, उनको पंजाब पुलिस में खुद भर्ती करते हैं। पुलिस के एहलकार हैं, उन्हें इलाज के नाम पर इंडिया भेजा गया और उनको पैसे दिए गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी बोले कि सानिया मॉडल टाउन के शोहदा के साथ हैं। जिस मुल्क में मौलवी फजलुर रहमान जैसा होगा उसमें इस्लाम के साथ क्या होगा, जिस मुल्क में पठान असलम यार जैसा होगा उसमें पठान के साथ क्या होगा, और जिस मुल्क में सियासतदान नवाज शरीफ जैसा होगा उसमें पनामा लीग्स होगी, उसमें करप्शन होगी, उसमें इस्तिकबालिया से खिताब करते हुए ताहिरुल कादरी ने कहा कि हुक्मरान करप्शन के आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने करप्शन को ताकतवर सिस्टम के तौर पर मुतारिफ करवाया। 31 जुलाई को तमाम सियासी जमातों की कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी।
فخر پاکستان اور پیکر خدمت و محبت عبدالستار ایدھی کی سوئم کی تقریب کراچی میں ہوئی۔ میمن مسجد اور رہائش گاہ پر فاتح خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، فاروق ستار اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کے بیٹے فیصل ایدھی کہتے ہیں پاکستانیوں نے عبدالستار ایدھی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ کوشش ہوگی کہ والد کا مشن انہی کے انداز میں چلایا جائے۔ غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کا عبدالستار ایدھی چلا گیا، مگر قوم ان کا انسانیت کی خدمت کا عملی نمونہ کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ آسمان کی چھت پہ ہے اپنی دنیا، کھل کھلاتی جس میں ہے اپنی خوشیاں۔ عبدالستار ایدھی کی سوئم کی تقریب کراچی میں ہوئی تو سب ہاتھ ان کی مغفرت کے لیے اٹھ گئے۔ میمن مسجد میں قرآن خوانی کے بعد اجتماعی دعا مانگی گئی۔ رسم سوئم میں شرکت کے لیے آنے والوں نے فردن عبدالستار ایدھی کے بیٹوں سے تعزیت کی۔ اس موقع پر فیصل ایدھی نے کہا کہ والد کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ہمت دے اور طاقت دے کہ میں جو ہے وہ اس ادارے کو اور اس ان خدمات کو اور ان لوگوں کا ساتھ دے سکوں جن کا ایدھی صاحب دیتے رہے ہیں، اور میں ان مظلوم طبقات کے لیے کام کر سکوں جن کو ہمیشہ جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں عبدالستار ایدھی نے ثابت کیا کہ دولت یا طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے انسان بڑا بنتا ہے۔ اپنے آپ کو صدیوں تک زندہ کر کے گئے، اور یہ بہت کم لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جائے اور اس فانی دنیا سے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ تو ایدھی صاحب ان میں سے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا عبدالستار ایدھی کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ ان کو کئی ڈسٹرکٹس میں یہ جو ان کے فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ جہاں پر بھی ان کو ضرورت ہوگی صوبائی حکومت ان کی سپورٹ کریں گے، کہ یہ خدائی خدمت ہے اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار بھی رسم سوئم میں شریک ہوئے اور عبدالستار ایدھی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک فلاحی ریاست کے قیام کے علم بردار تھے اور ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اب ہمارے لیے ایک پاکستانی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم اب کس طرح ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر میٹھا در میں ان کی رہائش گاہ پر خواتین نے قرآن خوانی کی اور دراجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ شرکا کے لبوں پر ایک ہی بات تھی کہ عبدالستار ایدھی کو ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی فکر میں ہی دیکھا۔ سوئم کی تقریب کے لیے رینجرز اور پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے۔ ساتھی رپورٹر ناصر بٹ کے ساتھ مریم حسن، ایکسپریس نیوز کراچی۔ قوم کے مسیحا اور عظیم خدمت گزار عبدالستار ایدھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقاریب ہو رہی ہیں۔ مساجد، گرجا گھروں اور مندروں میں بھی دعائیں کی گئیں۔ لاہور میں ان کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ مذہب، ذات پات اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت کی خدمت کا عملی نمونہ پیش کرنے والے عبدالستار ایدھی کی موت نے سب کو سوگوار کر دیا۔ لاہور کے کیتھیڈرل چرچ مال روڈ پر قوم کے مسیحا کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی۔ بچوں نے عبدالستار ایدھی کے لیے دعائیہ گیت گائے۔ لاہور کے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں سکھوں جبکہ کرشنا مندر میں ہندوؤں نے بھی اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں عبدالستار ایدھی کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں اور پھول رکھے جا رہے ہیں۔
सेंट्रल जेल कराची और डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर समेत सूबे की दूसरी जेलों में कुरान ख्वानी की गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी दुआया तकरीबात हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा ने एहदी सेंटर पेशावर का दौरा किया और सेंटर के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सक्खर में इसाले सवाब के लिए दुआएं और शमें रोशन की गईं। सियालकोट में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने तकरीबात में अब्दुस सत्तार ईदी को खिराज अकीदत पेश किया। जो शमा अब्दुस सत्तार ईदी रोशन कर गए, उसकी रोशनी कभी भी मांद नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, कराची की बात करेंगे, जहां के शहरियों पर एक साथ ही पानी और बिजली का बहरान आन पड़ा है। पंपिंग स्टेशंस पर बिजली ना होने से शहर को करोड़ों गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका और बेशतर इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। क्या क्या मुश्किलात हैं, ये बताएंगे नईम खानजादा। शहर कायद में सुबह हल्की बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर शहरियों को ये वक्ती खुशी रास ना आई। बादल बरसे ही थे कि के इलेक्ट्रिक की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। यूं गार्डन, शू मार्केट, रामसामी, मीठादर, खारादर, सदर, उस्मानाबाद और मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो गए। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, PIB कॉलोनी, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में भी बिजली गायब हो गई। ऐसे बंद करते कि 3-4 घंटे तक के लिए लोड शेडिंग है। जो भी हमारे हिफाजती इक़दाम हैं, बारिश के लिहाज से, पानी के लिहाज से, बिजली के लिहाज से, वो पहले से तैयार होने चाहिए। बिजली के ब्रेक डाउन के बाद वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन से शहर को मजमूई तौर पर 10 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। शहर को पानी फराहम करने वाली 72 इंच की लाइन भी फट गई, जिससे लाखों गैलन पानी जाया हो गया, मगर वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराते रहे। जरा सी 2 बूंदे नहीं गिरती कि यहाँ पे बिजली चली जाती है, और आती ही नहीं है। इस पर जो जाती है तो फिर नहीं आती। फटने वाली 72 इंच की लाइन पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बरक्स तर्जुमान के इलेक्ट्रिक दावा कर रहे हैं कि शहर में बिला तातुल बिजली फराहम की जा रही है, तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड ने पानी की किल्लत का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला हाउस पे वज़ीर आला सिंध सैयद क़ाइम अली शाह से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का कहना था कि विफाक सूबों से ज्यादती बंद करे। बिजली के मामले पर विफाक को हमारा हक देना होगा। मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगता, जो आइन मुझे देता है वो आप मुझे दे तो मुझे खुशी होगी, उसके लिए मैं लड़ूंगा भी, उस पर हर एक्सट्रीम पे जाऊंगा, उससे आगे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन आइन के अंदर रहकर हमें अपना हक मांगने से मिलेगा तो मांगने से लेंगे, लड़ने से मिलेगा लड़ाई से लेंगे, लेकिन अपना हक नहीं देंगे किसी को। आइन तो ये कहता है कि जहाँ से गैस या नेचुरल रिसोर्स हो, पहले उन्हीं का हक है, और एक्स्ट्रा अगर बचता है तो फिर दूसरे को दिया जाए। लेकिन उस आइन पर ये बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सीनियर मिनिस्टर ने एक वार्निंग तो दी है, अगर उनके कान तक नहीं पहुंची तो फिर उसके लिए हम भी कोई अंदाज बदलेंगे। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक और न्यूज अपडेट्स का। मकबूजा कश्मीर में 18 कश्मीरियों की शहादत पर वजीर आजम का इजहार तशवीश। कहते हैं भारतीय हुकूमत इंसानी हकूक की जिम्मेदारियां पूरी करे। इसहाक डार ने भी मुखालिफिन की खूब खबर ली। कहते हैं धरने का अंजाम पहले भी कौम के सामने है, TOR ईमानदारी से बनाए। और सयाह मरी पर मर मिटे तो मौसम भी मलिका कौहसार के हुस्न पर फिदा। गरज चमक के साथ बारिश, तफरी के लिए आने वाले माल रोड पर निकल आए।